ඇත්තටම සුළු හා මධ්‍ය කියන මෙන්න මේ ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා බේරගත්තොත් අපේ රට මේ ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ ගොඩ දාගන්න. මොකද හේතුව නිෂ්පාදකයයි කියන කෙනා ගමෙන් බිහි වෙන කෙනා ගමට වටිනවා. ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකයට ගමට ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුවේ මේ වෙලාවේ මේ ගත්ත තීරණය ඇත්තටම අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු මේ ඒ ආණ්ඩු බලයේ තියෙන සියලු දෙනාටම. ඇත්තටම කියනවා නම් රටක් ගොඩ යන්න නම් මම හිතන්නේ මේ විය යුතුම දේ තමයි මේ වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි වගේ උත්සාහවන්ත ඒ කියන්නේ අපි වගේ දැක්මක් තියෙන අපි වගේ කෙනෙකුට අපි වගේ කට්ටිය ආරක්ෂා කරගන්නව නම් ඇත්තටම රජය නිකම්ම ආරක්ෂා වෙනවා. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙවර රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුපැඩවීම මෙවර අයවැයෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට අවුරුදු 10කට පස්සේ ලැබුණු ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් විදිහට සැලකන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රජයේ සේවකයන් ණය පහසුකම් සපයා ගැනීමේදී විශේෂයෙන් දේපල ණය, පුද්ගලික ණය, බැංකු වලින් ගන්න ණය, ඒ වගේ ණය පහසුකම් තමන්ගේ ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවන් වල සපයා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවන් වල ඇතුළු මූලික වැටුප පදනම් කරගෙන තමයි ඒ සියල්ල සැලසෙන්නේ. ඉතින් මෙවර අයවැයෙන් වැටුපැඩවීම තුළ රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඒ සියලු කටයුතු ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම රාජ්‍ය සේවකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා කියලා මෙවර අයවැයෙන් අපි සතුටටපත් වෙනවා. අපිත් බලන් ඉන්නවා ඇත්තටම අලුතෙන් ලෝකයේ දකින්න ඉන්න කියන්නේ අපේ කර්මාන්තයේ ලෝකෙට අරන් යන්න ඉන්න වෙලාවේ අර වෙනස් ක්‍රම වලට වඩා අලුත් පියවරක් ඇත්තටම ආණ්ඩුව ගනී කියලා. මොකද ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක අපේ කර්මාන්ත කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ඒ ගුණාත්මක නිෂ්පාදනය ලංකාව තුලම අලෙවි කරන්න වේගයෙන්. එතකොට නැත්තරම අපි පිටරටට හොයා යනකොටත් වඩා ලංකාව තුලදී ඒක අලෙවි කරගන්න විදියට ඒවා ඉහළ බලධාරීන් එක දකිනව නම් ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ අලුතෙන් නැගිටින ව්‍යවසායකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඇත්තටම මීට වඩා හොඳින් ওই කර්මාන්ත ගැන අධ්‍යයනය කරලා කර්මාන්තේ බිම්මට්ටම හඳුනාගෙන ඒවට උපකාර කරනවා නම් වටිනවයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. 2025க்குரிய பட்ஜெட் வந்து உண்மையிலே நல்ல ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் அது. என்னென்னா நாங்கள் உண்மையிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அரசு ஊழியர்ன்ற வகையில் நாங்கள் இப்படி ஒரு பட்ஜெட் வாசிப்பார், இப்படி ஒரு சம்பள அதிகரிப்பு வரும்னு நாங்கள் உண்மையிலே நினச்சி கூட பார்க்கல. அப்போ ஆகவே இவருக்கு நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு நாங்கள் உண்மையிலே வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். 2025ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதியால் வாசிக்கப்பட்ட வரவு செலவு திட்டமானது ஏழை எளிய மக்களுக்கும் மற்றும் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் மற்றும் கல்வி சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கும் நல்ல நன்மை பெறக்கூடிய மாதிரி அமைந்துள்ளது. இந்த வாழ்நாள் இதில் எனக்கு இப்போ 66 வயதாகிறது. இப்படியான ஒரு வளர்ச்சி திட்டத்தை நான் கேட்டு நன்மை பெறக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டத்தை யாராலும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. அதற்காக எனது இந்த எங்களோட மீனவ சங்கத்தின் சார்பாகவும் இந்த வெள்ளமணல் மக்களின் சார்பாகவும் அரசாங்கத்துக்கு இந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாட்டின் ஜனாதிபதி கௌரவ அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் நேற்றைய தினம் பொதுமக்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக நாட்டு மக்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக அமைந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கின்றேன். சாதாரண மக்களிலிருந்து அரசு ஊழியர்கள் வரையான அனைவருக்கும் பொருத்தமான ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தினை கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே அது மாத்திரமல்ல, நாட்டு மக்களில் வயோதிபர்கள், அதே போன்று நோயாளிகள், அதே போன்று விவசாயிகள் போன்ற அனைவருக்கும் பொருத்தமான வருமானங்கள் வரக்கூடிய ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக அமைந்திருக்கிறது. அந்த வகையிலே நாட்டு மக்கள் என்ற அடிப்படையில், அரசு ஊழியன் என்ற அடிப்படையிலும் நான் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலே எங்களுடைய நாட்டு ஜனாதிபதிக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏனென்றால் இம்முறை கன்னி பட்ஜெட்டிலே அரசு ஊழியர்களுக்கு மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய தனியார் ஊழியர்களுக்கும் சம்பளத்தினை அதிகரித்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலேயே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாங்கள் நாட்டு ජනාධිපතිக்கு වාක්කලිතමෙக்கு පෙරමිපඩිහින්ට්‍රොම්. ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ බජට් එක සතුටු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 76 වසරක ඉතිහාසය තුල ගත්තම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට මේ තරම් පිරිවැයක් වෙන් කරපු ආණ්ඩුවක් නෑ මම මතක හැටියට. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරය ඉස්සරහට දියුණු වෙන තියෙන ව්‍යාපාරයක් බදුළු දිස්ත්‍රික්කයේ විදිහට අපිටත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව
අරගෙන තියෙන අරගෙන තියෙන ක්‍රියාවලින් පිළිබඳව ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඒ ගත්ත ප්‍රවේශය ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. සමස්තයක් විදිහට ගත්තම මේ අයවැය කියන්නේ රාජ්‍ය සේවකයාට වගේම පොදු මහ ජනතාවටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් අයවැයක් කියලා මම හිතනවා. රාජ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් අයවැයකින් විශාල සහනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරලා තියෙනවා වසර ගණනාවකට පස්සේ. ගොඩ කාලෙක ඉඳන් රාජ්‍ය සේවකයෝ විශාල වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලමින් සිටියා. ඒකට සාධාරණීය පිළිතුරක් රාජ්‍ය මගින් මේ සැරේ අයවැය මගින් ලබා දීලා තියෙනවා. 2025 නව රජයේ අයවැය රාජ්‍ය සේවකයෙක් විදිහට මම හිතන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන්ටත් රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව දෙන්න පුළුවන් සහනයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම රටේ මුළු මහත් ජනතාවටම සහන සැලසෙන අයවැයක් වෙයි. ඉදිරියේදී ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනත් එක්ක අපි හැමෝම කැප වෙලා උත්සාහ කළොත් මේ රට නැවතත් යථා තත්ත්වයට ගේන්න හැකි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෙන ආපු නව අයවැයත් එක්ක. ඇත්තටම 2025 අයවැය අපි බලාපොරොත්තු වුණේ ඔය දේ තමයි. මොකද අපිට අවශ්‍ය ඇත්තටම රට ඉස්සරහට යන්න. මේ අවස්ථාවේ පඩි වැඩිවීමකට වැඩිය මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපි කැපවීමක් නොකරොත් කවදාවත් මේ රටට ගොඩවීමක් නැහැ. එහෙනම් එක පරපුරක් හරි කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කැපවීම කරලා අපි බලමු ඉස්සරහට. අපි අවුරුදු 5කට දුන්නේ. බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන කෘෂිකර්මාන්තය ඊට පස්සේ රාජ්‍ය සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් අරන් තියෙන තීරණ ඒ වගේම කර්මාන්ත නගා සිටවන්න අරන් තියෙන තීරණ රටක ඉදිරි සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා දායක වන තීරණ රසක් අයවැය තුලින් අරන් තියනවා කියලා හිතනවා. ඇත්තෙම මෙවර අයවැය තුලින් රජයේ අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වලට පමණක් බජට් එක වෙන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය රජයන් මගෙන් සිදු කරපු ඒ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරලා විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන් ඊළඟට කුඩා කර්මාන්ත හිමියන් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ඒවා නගා සිටවන්න විශාල වැඩපිළිවෙලක් තිබෙන බව නිරීක්ෂණය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් මෙවර අයවැයෙන් විශේෂයෙන්ම සංචාරක ගමනාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් මිලියන 500ක මුදලක් වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වෙන විදිහට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළුව මේ සංචාරක ගමනාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙම අයවැය තුලින් වෙන් කරලා තියෙන මුදල විශාල වශයෙන් ඉවහල් වෙයි. අයවැය බොහොම හොඳයි. හොඳ අයවැයක්. රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි වැඩි වුණා. හැම දෙයක්ම හොඳයි. ගිය පාරට වැඩි ඇත්තටම හොඳයි. ඉදිරියට හොඳම වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි නේද? මේ අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වයට මේම තමයි යන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු මේකක් දෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ දවස්වල. කාලෙකින් බඩු මිල ටිකක් අඩු වුණා නම් ஷேப் වෙන්න පුළුවන්. நான் மகளிர் அபிவிருத்தி கள உத்தியோகத்தராக சப்பாந்துறை பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றுகின்றேன். தற்பொழுது எமது பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற 2025ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட இந்த வரவு செலவு திட்டமானது பெண்கள் சிறுவர்களை மையமாகவும் குடும்ப பொருளாதாரத்தை முன்னோக்காகவும் கொண்டு ஏழை மக்கள் அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வரவேற்கத்தக்க விடயமாக காணப்படுகின்றது. இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரையில் முன்பிள்ளை பருவ பாடசாலைகளில் போசாக்கு குறைந்த பிள்ளைகளை மையமாகவும் வைத்து அவர்களுக்கு போசாக்கு உணவு திட்டம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி திட்டமும் பாடசாலை கல்விகளை மேம்படுத்துவது போன்ற பிள்ளைகளை நோக்காக கொண்ட வரவு செலவு திட்டமாகவும் காணப்படுகின்றது. ஏழை மக்கள் சகலரும் இதை பயன்பெறக்கூடிய வகையில் இந்த பட்ஜெட் வரவு செலவு திட்டம் காணப்படுகின்றதால இந்த பட்ஜெட்டில் குடும்ப பொருளாதாரம் மேம்படக்கூடிய
வசதி வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. காரணம் என்னவென்றால் சிறு தொழில் செய்கிற முயற்சியாளர்களை மேம்படுத்துகிற திட்டமாகவும் இதில் அமைந்து காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் வந்து சுயதொழிலில் கூடிய அளவு செஞ்சு கொண்டு வராங்க. அவங்கள வாழ்க்கையில் ஏற்றுமதிங்கிறது தற்போது குறைந்து காணப்படுகின்றது. ஆனால் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை வந்து சிறு முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கிற முயற்சி வந்து வரவேற்கத்தக்கது. இதனால் நிறைய தொழில் பெண் முயற்சியாளர்களும் உருவாகிறதுக்கு சந்தர்ப்பமாக அமைந்திருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, தற்பொழுது போசாக்கு குறைவு காணப்படுகின்றது. காரணம் என்னவென்றால் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதனால பொருட்களின் விலைகள் கூடினத்தால் பிள்ளைகளுக்கான சிறந்த உணவுகளையும் சிறந்த கல்வியையும் கொடுக்க முடியாமல் திண்டாற ஒரு நிலைமையில் தான் ஜனாதிபதி அவர்கள் நாட்டை பாரமெடுத்தார்கள். தற்பொழுது வந்து அது மேம்பட்ட ஒரு செயற்பாடாக காணப்படுகின்றது. பிள்ளைகளையும் அவங்களுக்கான போசாக்கு உணவும் கல்வியும் மேம்படக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறதால இந்த பட்ஜெட் வந்து எல்லோருக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். இந்த 2025ஆம் ஆண்டுக்குரிய பட்ஜெட்ல சம்பள அதிகரிப்பு என்று தெரியப்படுத்தியிருப்பது வந்து மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி. அனைத்து உத்தியோகத்தருக்கும் பாரபட்சமின்றி அதை செயற்படுத்தின தந்த எங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு நன்றியை கூறி. என்னுடைய பேர் மயூரன். நான் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தராக முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன். 2025ஆம் ஆண்டுக்குரிய இந்த அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்த வரவு செலவு திட்டம் வந்து உண்மையிலேயுமே மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அரசு உத்தியோகத்தர்கள் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு பாரிய ஒரு சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்குது. நிச்சயமாக கடந்த பல வருடங்களாக கூட்டப்படாத இந்த சம்பள படிவேற்றம் வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய அடிப்படை சம்பளத்தில் இது கூட்டப்பட்டிருக்குது. அந்த வகையில் எங்களுக்கு இது சந்தோஷமா இருக்குது. அதாவது பொதுத்துறையில் மட்டும் இருக்கிற எங்களுக்கு மட்டுமல்ல, திணைக்களங்கள் மற்றும் வேறு இடங்களுக்கு வந்து இந்த சம்பள படிவேற்றம் வந்து அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது சந்தோஷக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நாங்கள் பணியாற்றுகின்ற எங்களுக்கு மட்டுமல்ல, அண்மையில் பணியில் நின்று தங்களுடைய வீடு ஓய்வில் செல்ல இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து ஒரு சாதகமான ஒரு பின்புலத்தை தான் தந்திருக்கேன் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பேசிக் சேலரி என்று பார்க்கக்குள்ள ஒரு குறைந்த அளவிலான சேலரியை தான் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் இந்த சம்பள அதிகரிப்பின் மூலம் அவர்கள் வந்து வீடுகளுக்கு செல்லுகின்ற போது அவர்களுக்கு வந்து ஒரு தொகையான ஒரு பணமும் கிடைக்கப்படுவது. அந்த வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்டம் வந்து கால அடிப்படையில் தான் இந்த சம்பள அதிகரிப்பை வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அந்த வகையில் நாங்கள் இதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறோம். ஆகவே இந்த அரசாங்கத்துக்கும் இந்த வரவு செலவு திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு இப்படியான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்த எங்களுடைய அதிமேத ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு இந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எனது பெயர் ரோஹிணி. நான் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் கடமையாற்றி வருகிறேன். இந்த பட்ஜெட் உயர்வு வந்து எங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தனியார் கம்பெனிகளுக்கு வந்து கூட்டியிருக்கிறது ஒரு சந்தோஷமிக்க விடயம். மற்றது இன்றைய ஒரு பொருட்கள் வெளியேற்றத்தில் வந்து இந்த சம்பள உயர்வு வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நன்மை பெற்றுத்தருகின்றது. பிற்காலத்தில் வந்து ஓய்வூதியம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் அமையுது. எனது பெயர் சஜீலா. நான் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் முகாமைத்துவ சபை உத்தியோகத்தராக கடமையாற்றி வருகிறேன். இந்த 2025ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்ட பாதுகாடானது அதில் அரச உத்தியோகத்திற்கான சம்பள அதிகரிப்புன்றது ஒரு சந்தோஷமான விடயம். நாங்கள் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில் வேலை சூழலுக்கு வந்து போகிறதுன்றது கொஞ்சம் சிரமமான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சம்பள அதிகரிப்புன்றது எங்களுக்கு ஒரு வேலை சூழலையும் சந்தோஷமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை முன்மொழிஞ்ச ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து. நான் பவதாரணி, முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தராக பணியாற்றி வருகின்றேன். 2025ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட பாதத்தின் போது எமக்கு சம்பள உயர்வு வழங்கப்பட்டமை மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இது சகல உத்தியோகத்தர்களுக்குமே மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது. ஓய்வு காலங்களில் கூட இந்த சம்பள உயர்வு வந்து எல்லோருக்கும் பயனுடையதாக இருக்கிற அதே சமயம் குறிப்பாக இந்த பொருளாதார சிரமங்கள்ல போது வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வர உத்தியோகத்தர்களுக்கு மிகவும் கடினமான සර්ග ප්‍රසංගය පෙබරවාරි මස 22 වනදා සෙනසුරාදා සවස 6ට